غادي نشوفوا كيفاش نخدموا الامتحان الجهوي ونجيبوا نقطه مزيانه في الامتحان. الوغ عندكم في البروغرام 3 ديال لي زوفر، لا بواط ا ميرفي ديال احمد الصفراوي، عندكم انتيغون ديال جون انوي، عندكم لو ديرنيي جور دان كونداني ديال فيكتور هيغو. دونك الاغلبيه ديال التلاميذ خدموا في الدوره الاولى وفي البدايه ديال الدوره الثانيه لا بواط ا ميرفي اي انتيغون، والاكثريه ما بداوش ولا يلاه بداو لو ديرنيي جور دان كونداني. الوغ في الامتحان غادي نخدموا جوج ديال لي زوفر اللي غنركزوا عليهم، لان على الاغلب وحده فيهم اللي غتكون عندكم في الامتحان. دونك بالنسبه للاسئله اللي كيطرحوا عليكم غالبا، قلنا في الامتحان الجهوي كيف ما قلنا في الفيديو الاول كيعطيونا دي كيستيون ديال لا كونتكستواليزاسيون، يعني اسئله اللي عندها علاقه بديك لا فيش تكنيك ولا ميز اون سيتوياسيون اللي اون جينيرال كتكون عندهم علاقه لو كونتكست ولا des questions d'ordre général. Alors, ملي كيعطيونا ديك لا فيش تكنيك، حنا عندنا ديال عندنا دو زوفر اللي غادي نركزوا عليهم، لا بواط ا ميرفي اي انتيغون. دونك هنا حاولنا نديروا واحد لا فيش تكنيك فيها لو ماكسيموم دانفورماسيون، غادي تحاولوا تركزوا عليهم مزيان، تحفظوهم وتعقلوا على هاد المعلومات. دونك هاد الشيء en même temps ça va servir de révision et en même temps أجوبة على الأسئلة اللي ممكن تطرح عليكم في الامتحان. دونك بو لا بواط ا ميرفي عندكم في لافيش تكنيك لو نون دو لوتور أحمد الصفراوي جواب. دونك هاد لافيش كيعطيوها لكم سو فورم دو تابلو ولا معلومات هكا، تيديروا ان بتي تيغي وتيكتبوا لكم لو نون دو لوتور باغ اكزومبل، وانتم غادي فوزالي كومبليتي باغ لا سويت. دونك لو نون دو لوتور عندكم أحمد الصفراوي لوتور ou bien l'écrivain, titre de l'œuvre La boîte à merveilles, date de publication 1954, genre de l'œuvre, c'est un roman autobiographique, le contexte historique. Donc هنا غتقولوا يا إما pendant la colonisation française des pays du Maghreb arabe ou bien غتقولوا l'époque coloniale. Les deux réponses sont correctes. Courant ou mouvement littéraire. هنا c'est la littérature maghrébine d'expression française. Le lieu de l'action c'est la ville de Fès. وكيقولوا لكم غالبا parfois ماشي غالبا donc parfois كيقول لكم عطيونا دو تيتر d'œuvres du même écrivain. انا عطيتكم واحد دو تيتر le chapelet d'ombre et la maison de servitude. Bien sûr اللي كيعرف d'autres titres il peut toujours les utiliser. Puis كيقولوا لكم parfois encore يقدروا يقولوا لكم مثلا عطيونا deux auteurs de cette littérature maghrébine d'expression française. هنا عندنا دريس الشرايبي، طاهر بن جدلول، وكاينين d'autres noms bien sûr. دونك نتوما حاولوا تعقلوا غير على هاد المعلومات اللي عندكم في هاد لا فيش تكنيك الاولى. supposons عطاكم Antigone, donc là c'est la même chose. دائما le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, l'époque, etc. Donc هنا encore j'ai essayé de vous donner le maximum d'informations. Comme j'ai dit حاولوا تعقلوا عليهم، حاولوا تحفظوهم comme ça في الامتحان ان شاء الله ما يكونش عندكم مشكل. Donc le nom de l'auteur ou bien de l'écrivain Jean Anouilh, titre de l'œuvre Antigone, date de publication 1942, date de la première représentation 1944. Donc هنايا الاغلبيه ديال التلاميذ كيفرقوش بين la date de publication مع la date de représentation. Donc la date de publication يعني تاريخ النشر ديال لوفر هو 1942، واول مره تعرضت هذه المسرحيه هي انتيغون كانت في 1944. donc 1944. genre de l'œuvre c'est une tragédie moderne. le contexte historique ديال Antigone, donc هنا on peut dire la défaite de la France face aux armées nazies ou là les deux guerres mondiales. donc هنا عندكم le choix bien sûr. époque de l'œuvre ديال Antigone toujours c'est l'antiquité grecque. lieu de l'action c'est Thèbes، يعني فين وقعت الأحداث c'est Thèbes، la cité de Thèbes. puis عندكم deux titres du même écrivain ou bien deux œuvres du même écrivain. donc là عندكم le voyageur sans bagage, le bal des voleurs. عندكم aussi la grotte. donc là j'ai essayé de donner un autre exemple. puis عندكم la deuxième question qui est la mise en situation. mettez en situation le passage ou la situez le passage dans l'œuvre.
Donc, comme j'ai dit, une question de contextualisation. Donc, la deuxième question de contextualisation consiste en la mise en situation du passage. Donc, vous avez comme question situer le passage dans l'œuvre ou là, rappeler les événements précédents. Donc, la réponse. Le passage se situe dans l'œuvre d'Ahmed Sfraoui ou là, le passage est un extrait de l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. Quand j'ai mis là des points de suspension, et vous allez rappeler les événements qui ont un rapport avec le texte. Donc, on a dit un exemple. Le passage est extrait de La boîte à merveilles quand Lalla Zoubida a eu une dispute avec Rahma. Cette dernière a choisi le lundi pour faire la lessive alors que ce jour-là était réservé à Zoubida. Là, un exemple de mise en situation. Il y a un extrait de l'œuvre d'Ahmed Sfraoui. Un autre exemple. Il y a un extrait d'Antigone, la pièce de théâtre de Jean Anouilh. Donc, on a pour la mise en situation, comme un extrait, et vous voulez le situer. Je n'aurais dit le texte est extrait d'Antigone, pièce de théâtre de Jean Anouilh. Puis, comme l'exemple de la scène, après la sortie de Nocturne d'Antigone à 4h du matin pour enterrer son frère Polynice. Donc, c'est ce que nous faisons la mise en situation. Un autre cas. Dans le cadre de la mise en situation. Il y a les deux exemples comme l'œuvre de La boîte à merveilles, comme un exemple. Comme l'œuvre d'Antigone, comme un exemple aussi. Une autre façon de l'exprimer. Situer le passage dans l'œuvre. Donc, on a un exemple de La boîte à merveilles. Sous forme d'idée. Sous forme de paragraphe. Le texte est extrait de La boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Un autre tiré. Lalla Zoubida a eu une dispute avec Rahma. Un autre tiré. Rahma a fait la lessive le lundi, jour consacré à Lalla Zoubida. Donc, on a la mise en situation sous forme d'idée. Sous forme de paragraphe ou bien de phrase. Comme La boîte à merveilles. La même chose, presque. Le premier exemple. Le passage est extrait d'Antigone, pièce de théâtre de Jean Anouilh. Deuxième idée, Antigone est sortie à 4h du matin pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Et la dernière idée, de retour, elle sera surprise par sa nourrice. Donc, je suppose que vous avez bien compris un petit peu comment faire pour écrire une mise en situation. Donc, voilà pour les deux questions de la contextualisation. Inch'Allah, غادي نشوفوا في la vidéo prochaine d'autres exemples où on va développer davantage les méthodes de travail, Inch'Allah, pour préparer son examen régional. Bonne chance alors, à la prochaine.